Das ist einfach etwas, was in Menschen etwas auslöst. For me, the music is the sound of our heartbeats. So when we start to listen to our heartbeats, we can really make change. The power of music, the power of art is infinite. 음악이 가진 특별한 힘을 알아보기 위해 특별한 연주회가 열리고 있는 경남 통영을 찾았다. 1년에 한 번씩은 꼭 만나 합동 공연을 펼친다는 아이들. 각자 소중한 악기를 꼭 쥔 채 함께 호흡할 준비를 하고 있는데 지휘자의 통솔 아래 일사불란하게 움직이는 아이들의 모습에선 비장함마저 느껴진다. 해가 갈수록 더 탄탄해지는 실력으로 박수갈채를 받는 이 아이들은 바로 꿈의 오케스트라 단원들이다. 완성돼서 공연을 하게 되면 되게 뿌듯하고 재밌어요. 꿈의 오케스트라를 통해서 제 꿈을 키워보고 싶어요. 자신감과 적극성을 키워주는 건 물론 울림을 통해 미래를 구체적으로 그려나갈 수 있게 도와주는 꿈의 오케스트라. 매주 함께 모여 악기를 연주하는 과정 속에서 음악의 힘을 느끼고 그 힘을 발판 삼아 차근차근 성장해 나가고 있다. 악기를 하나 더 할 수 있어서 자신감도 생기고 재밌었던 것 같아요. 2010년부터 시작된 꿈의 오케스트라. 소외 계층 및 초등학생들의 음악 교육에 힘을 쏟은 결과 7년 동안 전국 40개 지역에서 2,400여 명의 학생들이 함께하는 결과를 낳았다. 꿈의 오케스트라 사업은 아이들에게 단순한 그 음악적인 기술을 체득하는 것이 아니라 서로 간의 공동체감을 형성하고 자존감을 키우고 그렇게 그 음악을 통해서 사람들과 협력하고 지역사회와 소통하는 그런 그 훈련을 하는 프로그램이라고 할 수 있습니다. 정기 연습은 물론 연주 관람, 직접 음악을 만들어 보는 기회까지 다양한 방법으로 음악과 더 친해질 수 있는 길을 열어주고 있는 꿈의 오케스트라. 해외 전문가와의 음악 교류도 활발하다. 이런 멋진 프로그램은 베네수엘라의 엘 시스테마라는 음악 교육 프로그램이 그 태동. 영화처럼 아름다운 기적이라 불리는 엘 시스테마는 마약과 폭력으로 얼룩진 베네수엘라를 음악으로 개혁한 의미 있는 단체. 11명의 빈민가 아이들과 함께한 것을 시작으로 총 대신 바이올린을, 마약 대신 클라리넷이라는 구호 아래 아이들에게 새로운 미래를 열어줬다. El sistema in Venezuela has 42 years now, and is a proof that it works. And we feel very happy that a Venezuelan idea is now taken by many important countries. And I think that this idea could be very powerful and could be a way to change the world. 각계각층에서 활약하고 있는 수많은 음악가들에게 엘 시스테마는 꿈을 이루고 삶을 변화시킨 아주 특별한 것이다. I grew up in this beautiful and unique community, family, that is El Sistema. This sense of unity, of union, this sense of we are the same, is in the everyday life of our musicians in El Sistema. Yes, that is why it's my beautiful family. 음악가들은 엘 시스테마와의 만남을 미래를 열어주고
인생의 전환점을 맞게 해준 운명 같은 것이었다고 회상하는데 It was a tough time. I remember we earned the money for everyday's issue. But if a child focuses his attention and becomes attracted magnetically from music, he forgets his environment, all this misery around him, and becomes a rich man. This kid saved himself from the darkness. And that is how I think music transforms the mankind. 운명을 바꾸며 세계적인 음악가로 성장하는 발판을 마련해주기도 하는 엘 시스테마. 스코틀랜드 또한 그 모토를 이어받은 음악 교육을 펼치고 있다. 음악으로 아이들에게 꿈과 희망을 선물하며 바른 길로 성장할 수 있도록 도와주는 교육. 빅 노이즈가 바로 그것. 살기 좋은 나라로 손꼽히는 스코틀랜드이기에 이민자, 빈민가 아이들 등 일부 소외된 계층을 위한 음악 교육은 더욱 절실하다. 그래서 빅 노이즈는 단순히 길을 닫고 학교를 넓히는 것보다 스스로를 성장시키는 게 더 중요하다는 확신을 갖고 이 아이들과 함께 했는데 그 결과 아이들은 음악 안에서 조금씩 발전돼가는 모습을 보이고 있다. In Venezuela, I was blown away by what I saw because in these intensely deprived communities, and of course it's a very, very divided country, they'd found this way of transforming the lives of children through music. We knew that in this area of Raploch, which has all the statistics of deprivation, bad health, criminality, addiction, and I thought we must try this in Scotland. 스코틀랜드 교육에서 더욱 눈여겨볼 만한 건 영유아기 때부터 음악으로 교감하며 장점을 흡수하는 베이비 노이즈라는 프로그램에 정성을 쏟고 있는 것인데 We know that the earliest years of a child's life are the ones that predict the future. And getting them from the very, very early stages, and as it were, getting them used to rhythm and beat and to working together and doing things together is the most solid preparation for a life of passion and cooperation. 이렇게 음악과 친해진 후 더욱 체계적인 교육을 통해 실력을 쌓아가고 마음속 풍요를 얻어간다. 처음에는 반신반의했던 아이들도 시간이 지날수록 살아갈 이유 또한 알게 되는 놀라운 변화를 경험하게 되는데 이렇듯 음악은 아이들의 바람직한 성장에 도움을 준다. It means a lot. It's somewhere where I can go if I'm feeling down and I can just go and play and I'll be happy again. I think my attitude's changed because I used to be like aggressive and all that, and then when I started being nice, I've like gained more friends and took responsibility for myself instead of relying on other people. So that's like helped because I've like matured quicker than I would have if I didn't do being nice. 스코틀랜드에서는 이런 아이들의 성장에 좀 더 많은 도움을 주기 위해 국민건강센터와 연계한 전문 검사를 진행하고 있기도 하다. 인터뷰, 그림 그리기, 아이들 관찰, 다양한 사례 연구 등을 통해 분석하는 과정을 거치고 있는 것이다. 음악을 사랑하는 마음은 물론 자신감과 긍정적 사고방식까지 갖게 된다는 것을 알 수 있다. 빅노이즈가 변화를 만들어낸다는 걸 확신하며 시작하게 된 연구. 음악은 상상 이상의 힘을 발휘한다는 걸 구체적으로 밝혀냈다. 아이들의 성장은 지켜보는 부모까지 뿌듯하게 했는데 나날이 변화하는 모습을 보며 부모 또한 음악이 가진 힘에 대한 확신을 갖는다. All of our qualitative methods that we have adopted point to the Big Noise program impacting positively on children's mental and emotional well-being.
And this has a range of short-term impacts, and our plan is to do this for several decades into the future. The current study is planned for 50 years ahead, and this will assess the impact of big noise on the children and young people's future life course. 장기적 연구임에도 불구하고 음악이 가진 힘을 실감나게 한다. 요람에서 무덤까지라는 모토 아래 연령별 체계적 음악 교육을 진행하는 스코틀랜드. 아이들은 음악 안에서 어떤 성장 일기를 계속 써내려가게 될지 밝은 미래가 기대된다. It's not a quick, immediate miracle. It's a slow progress. And I say to people, look back in 50 years' time, and that's when you will see the difference we have made. 꿈의 오케스트라 역시 아이들에게 음악으로 인한 변화를 선물하고 더 나은 교육 환경을 주기 위해서 다양한 연구와 검사를 진행하고 있다. 이는 교육의 지침 자료로 활용하는 동시에 음악의 장점을 널리 알리는 기회가 되기도 하는데, 수년간 악기와 함께 생활했던 아이들이 얼마나 성장했는지 그림을 분석하며 알아보는 검사도 꾸준히 시행 중. 자신감이 상승하고 꿈을 가지며 자아까지 찾게 되는 긍정적인 변화를 볼 수 있다. 이 외에도 꿈의 오케스트라에서는 아이들의 다면적 변화를 꾸준히 관찰하고 바람직한 결과를 이끌어내기 위해서 많은 노력을 기울인다. 최근에는 오케스트라 활동을 막 시작한 아이들을 대상으로 3년간의 변화를 정기적으로 살펴보는 깊이 있는 연구를 시작했는데, 각계 전문가들이 만든 세세한 질문으로 음악을 통한 생각의 변화를 파악하게 되는 설문지 조사. 1:1 면담을 통해서 많은 이야기를 나누며 현재의 심리를 분석하는 인터뷰 조사. 전문가가 직접 살펴보며 성장 모습을 해석하는 참여 관찰 등 다양한 방법으로의 연구가 이루어진다. 기본적으로 아동을 대상으로 심리적인 어떤 검사를 하고 있습니다. 또한 생리적인 어떤 측정, 즉 아동의 어떤 스트레스 수준을 평가하기 위해서 타액 내에 있는 어떤 코티솔을 측정하는 방법입니다. 다양한 방법으로서 동일한 어떤 현상에 대해서 평가를 하는 것이 결과의 객관성을 좀 더 담보하기 위한 어떤 대안이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이런 다양하고 전문적인 검사를 실시한 결과 심리와 생리 모든 면에서 긍정적인 변화가 나타났음을 알 수 있다. 1년이라는 짧은 기간이지만 음악의 힘이 입증되고 있다는 것이다. 꿈의 오케스트라 활동을 통해 가장 발전이 두드러지는 아이를 만나러 가본다. 좀처럼 마음을 털어놓지 않고 불안정한 모습까지 보여 음악 감독의 걱정을 많이 샀다던 이 아이. 1년 전 꿈의 오케스트라 활동을 시작한 택준이다. 택준이는 음악적인 재능이 있었어요. 선생님이 어떤 걸 가르쳐주면 쉽게 따라하고 그런 케이스였는데, 그런 과정 속에 약간 지루함을 많이 느끼더라고요. 그리고 활동을 하는데 오케스트라에 대해서 소극적이었던 부분이 많았거든요. 사실 저희가 전문 그런 세트 드럼 선생님이 없어서 가르쳐줄 수가 없어서 좀 많이 안타까운 상황이었었죠. 생각을 잘 드러내지 않는 택준이. 학교에서 그리고 집에서 생기는 많은 스트레스로 인해 표정이 어두울 때가 많다. 택준이는 드럼을 치며 어떤 생각을 하고 있을까? 그냥 음악을 한다는 재미? 말고는 딱히 없는 것 같아요. 스트레스 해소? 탕 치는 쾌감. 그리고 그냥 학원 빠지는 거. 오케스트라 활동을 수년간 해온 학생들과 비교해봤을 때도 변화가 필요함을 알 수 있다. 택준이가 악기에 대한 애착과 음악에 대한 열정을 찾기만 한다면 확연히 달라질 수 있을 거라는 바람으로 깜짝 만남을 준비한 음악 감독. 택준이가 가장 좋아하는 우리나라 최고의 드러머 남궁현과의 만남을 주선한 것이다. 이 만남으로 악기에 관심을 갖고
진정한 음악의 재미를 찾길 바라고 있다. 둘, 셋, 넷. 됐고 이런 거는 다 신나게 막 치는 거고. 열심히 따라가려는 택준이. 하지만 전문가는 미소 뒤에 숨어있는 문제를 정확하게 짚어냈다. 저는 스트레스가 느껴지는데요, 이상하게. 아이가 칠 때 즐거워야 되는데 치면서도 뭔가 이게 좀 뭐 어디서 좀 이렇게 막 기쁘게 지금 해야 되는데 실력은 있는데도 불구하고 약간 이렇게 뭐라 그럴까 좀 이렇게 의기소침한 면이 없지 않아 있었어요. 네. 의욕이 부족해 보이는 택준이에게 삶의 에너지와 기쁨을 알려주고 싶은 남궁현. 무조건 들어오면 자기가 먼저 자기가 치고 싶은 리듬을 처음에 하나, 둘, 셋, 넷. 좋아하는 음악가를 만나 잊을 수 없는 경험을 하고 있는 택준이. 음악 감독의 바람대로 즐기는 법을 천천히 배워나가고 있는데 그저 스트레스 해소 수단에 지나지 않았던 악기 연주가 이 시간 이후부터는 택준이 마음속 울림으로 이어지길 기대한다. 그렇죠? 음악이 확 올라가겠네, 그지? 듣는 사람에게 주는 변화보다는 연주하는 사람의 인생에 그 주는 영향이 훨씬 긍정적으로 많다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 우리가 그 언어 다음이 저는 음악이라고 생각하거든요. 그러니까 지금 이 오늘의 주인공 이 꼬마 어린이가 자기가 자기 스스로의 성취감도 느끼면서 행복감을 느낄 수 있는 이런 일들이 많이 벌어져야 된다고 저는 생각합니다. 화이팅입니다. 세계 제1의 음악 도시라 불리고 있는 빈. 여전히 이들은 노력의 끈을 놓지 않은 채 음악 교육에 많은 열정을 쏟고 있다. 아이들의 바람직한 성장, 그 전반에 음악의 힘이 얼마나 큰 영향을 미치게 되는지 잘 알고 있기 때문인데 이곳에서는 지금 아주 특별한 음악 수업이 펼쳐지고 있다. 바로 빈 필하모닉 오케스트라 단원이 직접 학교를 방문해 학생들과 함께하고 있는 것. 세계적인 음악가와 함께라는 믿을 수 없는 현실 속에서 값진 경험을 하는 아이들. Die Musikerziehung muss einen sehr hohen Stellenwert haben, sollte einen sehr hohen Stellenwert haben, um ein möglichst breites Menschenbild zu entwickeln. Und da gehört die Kunst ganz entscheidend dazu. Es ist einfach etwas, was in Menschen etwas auslöst. 이렇듯 음악 연주는 정서 함양뿐 아니라 올바른 자아 형성 등 다방면에 영향을 준다. 음악 교육의 힘을 증명하기 위해 다양한 연구를 진행한 결과 세계적으로 권위를 인정받는 학술지 뉴로사이언스지에서는 악기 연주가 아이들의 뇌와 행동에 미치는 긍정적인 영향이 발표돼 화제를 모으고 있다. 정확한 비교를 위해 다양한 유형의 아이를 대상으로 악기를 연주하는 그룹과 그렇지 않은 그룹으로 분리, 음악 교육이 미치는 영향을 단연간에 거쳐 밀도 있게 분석했는데 Wir haben einerseits gesehen, dass Kinder, die viel musizieren, sehr synchrone Aktivierungen der rechten und linken Gehirnhälfte zeigen. Und auf der anderen Seite Kinder, die diese Entwicklungsauffälligkeiten haben, besonders asynchrone Muster zeigen. Das hat sich dann aber über die Jahre in Abhängigkeit von der Intensität des Musizierens wirklich normalisiert. 좌우뇌가 동시에 규칙적으로 활동한다는 건 두뇌 활동이 이상적으로 이루어진다는 뜻이 된다. 악기 연주 시간이 많아질수록 급격히 좋아진 모습. 동시에 울려 퍼져야 아름다운 하모니로 완성되는 오케스트라의 경우처럼 이것은 뇌과학적으로 아주 중요한 부분이라고 얘기하는데 vermutlich ähnlich im Gehirn, dass auch die Synchronisierung der beteiligten Gehirnareale sich integrativ auswirkt, sich auch positiv auswirkt auf die Wahrnehmung, auf das Verhalten, auf die Entwicklung der Persönlichkeit. 악기를 배우면서 생겨난 변화가 아이의 인생에 미치는 영향은 상상 이상으로 크고 대단하다는 걸 알 수 있다. 6개월 후 택준이를 만나보기로 했다. 얼마나 많은 변화가 생겼을까? 늦은 시간, 혼자 학교를 찾은 택준이. 그 이유는 바로 음악에 대한 갈증을 채우기 위해서인데 이렇게 학교 합주실을 이용해
드럼을 연습하고 있는 것이다. 누가 시키지 않아도 매일 연습을 할 만큼 악기에 대한 애착이 강해진 택준이. 6개월 전 음악 감독이 걱정했던 모든 부분을 깨끗하게 날려버렸다. 택준이가 요즘 들어서 오케스트라에서 이 배움에 대한 성취감이 예전보다 훨씬 더 높아진 것 같더라고요. 항상 늦지 않고 택준이 먼저 와서 선생님 찾고, 그리고 악보도 항상 먼저 찾아서 연습하려고 그러고 굉장히 열성적으로 많이 변했습니다, 택준이가. 검사 결과에서도 삶의 기쁨을 찾고 미래에 대한 꿈도 찾게 된 놀라운 변화를 볼 수 있다. 어느덧 발표회를 하기에 이른 택준인데, 음악을 통해 뚜렷한 목표를 세우고 의욕을 끌어올린 덕에 사람들 앞에서 이렇게 긴장하지 않고 연주회를 할 수 있는 여유도 생겼다. 택준이도 이런 변화를 느끼고 있을까? 저 자체가 자신감이 넘치는 것 같습니다. 그럼 공연에 잘할 자신 있다는 거야? 네. 마음을 터놓을 무언가가 절실했던 택준이를 찾아와 준 것은 바로 음악. 그 음악과의 진지한 만남 속에서 하루하루 달라지는 변화들. 그것은 마음속 깊은 울림이 되어 택준이를 성장시키고 있다. 음악을 통해 더욱 멋있는 미래를 그려갈 택준이를 응원한다. 제 아들이지만 사실 좀 마냥 얘기인 줄만 알았거든요. 근데 이제 좀 긍정적인 사고방식으로 좀 바뀐 것 같아서 좋아요. 어쨌든 저는 여러 면에서 좀 감사하고 있어요. 긍정적인 면이 많아서 조금씩 놀라고 있어요. 이렇게 마음속 깊은 울림으로 부쩍 성장한 택준이. 늘 그렇듯 연습에 몰두하고 있는데, 이런 택준이가 요즘 드럼 연습만큼이나 중요하게 생각하는 게 있다. 바로 다른 악기를 연주하고 있는 친구들과의 호흡. 오케스트라 활동을 통해 어우러짐을 배우기 시작한 이후 혼자만 앞서 나가서는 절대 아름다운 소리를 만들어낼 수 없다는 걸 깨달아가고 있는 것인데, 택준이는 함께하는 음악을 통해 한 단계 더 성장하고 있는 중이다. 더 뭔가 숲에 들어갔을 때 나무가 더 생긴 느낌이랄까? 더 풍성해진 것 같아요. 친구들이 더 다양해지고 음악이 다양해지니까 더 즐거운 것 같아요. 서로 다른 악기로 아름다운 하모니를 만들어 나가야 하는 오케스트라. 수업 시간엔 항상 호흡을 맞추는 과정 속에서 공동체 의식을 기르고 어울림을 만드는 게 중요하다는 것을 강조하고 있다. 자, 오케스트라는 어떻게 하는 거라고? 혼자 하는 거라고? 같이 하는 거지? 현악기가 도와주면 훨씬 더 풍성한 소리가 날 것 같아. 자, 다 같이 한번 가볼까? 둘, 함께하는 연주 속에서 아이들은 이렇게 협동의 중요성에 대해 깨닫게 된 것. 인터뷰 조사에서도 상대를 먼저 생각하고 화합하려는 모습은 두드러졌다. 나만 알던 아이들이 점점 우리를 알기 시작한 것이다. 설문조사에서도 결과는 동일했다. 음악적인 어떤 성장뿐만 아니라 가족 간의 어떤 관계라든지 또는 어떤 대인관계, 또 책임감, 협동심 이런 부분들이 아마도 이 오케스트라에서 서로 이 협업하고 화음을 만들어낸다라는 어떤 그런 관점에서 볼 때 아이들에게 상당히 긍정적인 어떤 영향을 주는 것으로서 평가되어졌습니다. 1년이라는 길지 않은 시간이지만 점점 화합해가는 모습을 보여준 것이다. 오케스트라를 시작한 이유는 제각각이지만 같은 꿈을 꾸면서 하나가 되는 연습을 하고 있는 아이들. 음악이 주는 즐거움을 만끽하고 있는 아이들 사이로 이런 변화를 간절히 필요로 하는 한 아이가 보인다. 꿈의 오케스트라 활동, 이제 겨우 한 달째인 다현이가 그 주인공. 그런 다현이를 요즘 힘들게 하는 게 있다. 딸 부잣집 넷째 딸로 태어나 아빠 사랑을 독차지했지만 남동생이 태어나면서 상황이 변한 것이다.
아침에 일어나서 아들한테는 진짜 사랑해 아들을 하면서 뽀뽀를 하는데 다현이는 그런 게 없으니까 저녁에는 아들 왔어? 막 이렇게 하고 하는데 다현이한테는 그거 항상 느끼지. 아침 저녁으로 맨날 그거죠. 아빠와의 관계가 어색해진 다현이. 그렇다 보니 습관적으로 아빠 눈치도 살피게 됐는데 턱이 새냐? 응? 그것도 못 먹어? 속상한 날의 연속이다. 술만도 못하냐 어떻게? 왜 술보다 못한다고 말을 해? 눈에 띄게 달라진 아빠의 태도. 이게 뭘로 풀 수가 없다는 거야, 나는, 엄마. 근데 소리 지르고 막 울고 싶고 막 이런 거가 이제 그 소리하고 음악하고 하면서 걔가 그거 할 때 조금 좋은 것 같아. 그런 거를 좀 느꼈어요, 제가. 그때. 마음속 응어리를 풀기 위한 다현이의 유일한 휴식처가 바로 꿈의 오케스트라 활동이었던 것. 매주 친구들 그리고 선생님과 어울리며 함께 호흡하는 이 시간. 다현이에게는 이런저런 생각을 잊을 수 있는 소중한 시간이다. 바이올린 치면 스트레스 받는 것도 몰라요. 스트레스 받는 걸 다 까먹게 돼서 좋아요. 스트레스 해소라는 해방구를 열어준 음악 활동. 엄마와 음악 감독은 오케스트라 활동으로 타인과 소통하는 법까지 배우게 되길 기대하고 있다. 그 안에서 아빠와 예전처럼 지낼 수 있는 해답을 찾기 바라는 것이다. 다현이는 아빠와의 사이를 되돌릴 수 있을까? 우리가 유심히 지켜봐야 할 또 한 명의 친구가 있다. 꿈의 오케스트라 활동을 이제 막 시작한 가인이다. 엄마 품으로 달려가 학교에서 있었던 일을 조잘조잘 얘기하는 게 어울릴 나이인데 이렇게 혼자 있는 시간이 대부분인 이유. 아주 어렸을 때 엄마와 헤어지고 할아버지, 할머니와 함께 살고 있는 아이이기 때문이다. 희미하게나마 기억나는 엄마의 손길과 체온이 많이 그리울 때가 있는 가인이. 그런 손녀가 안쓰러운 할아버지는 어려운 상황에서도 최선을 다하고 있지만 한 가지 걱정이 앞선다. 제가 지도하고 키워보니까 뭐 흔한 말로 착하고 우인성이 좋아서 그런지 아니면은 어떤 가정에 문제가 있어서 이제 그건 모르는데 이 애가 가면 선생님들한테도 엄마처럼 그냥 조금 누가 모질란 것처럼 엄마처럼 이렇게 막 그렇게 붙잡고 그렇게 막 환기하고 그렇게 그러는데 할머니 또한 가인이에게 모든 사랑을 주기 위해 애를 쓰지만 그 노력이 부족한 걸까? 5살쯤 됐을 때 오후에 해가 넘어가면 저 창문을 열고 앉아서 엄마 엄마 그렇게 부르면 그게 그렇게 마음 아플 수가 없더라고요. 그렇게 하고 할머니라고 안 부르고 엄마라고 부르고 싶다고 하고 내가 아무리 사랑을 해도 엄마의 자리까지 가기는 어렵더라고. 안녕. 그런 가인이를 위해 할아버지 할머니가 선택한 교육은 꿈의 오케스트라 활동. 시작한 지 겨우 2주일. 가인이는 공주 친구들 중 가장 막내인 셈이다. 이번 소리 까먹었어 가인이? 이번 소리 까먹었어? 할아버지의 걱정처럼 살짝 호기심을 보이는 듯 하다가도 이내 공동체 생활에 적응하지 못하는 모습을 보이는데 처음에 오케스트라 들어와서 봤을 땐 항상 선생님께 응석도 너무 많이 부리고 울기도 많이 울고 그래서 그리고 아이들하고 잘 적응하지 못해서 아이들 속에서 좀 왕따 되는 건 아닌가 불안감이 많이 들더라고요. 근데 가인이가 오케스트라를 통해서 좋은 쪽으로 많이 변할 거라는 좀 확신이 좀 많이 서서 좀 적극적으로 선생님한테 많이 부탁을 드렸습니다. 적응이 필요한 아이들에 관한 해답을 찾을 수 있는 곳, 스웨덴이다. 이곳 역시 음악을 통해 사회를 하나로 묶을 수 있다는 베네수엘라의 교육 목적을 그대로 이어나가고 있는데
이 시스템을 스웨덴에 도입한 건 베네수엘라 출신의 세계적 지휘자 두다멜. Där jag på den tiden arbetade för barn och unga i vår svenska offentligt finansierade musik- och kulturskola. Och han sa också vid detta tillfälle när jag frågade honom, kan du ge oss något råd kring hur man kan arbeta med musikundervisning, klassisk musik i förorten? Då sa han, let's make a project together. Ett halvår senare så bestämde vi oss med det här initiativet att pröva och starta El Sistema Sverige. 두다멜이 예테보리 심포니 상임 지휘자로 오면서부터 스웨덴의 음악 발전은 빠르게 시작됐다. 음악센터가 점점 아이들로 붐비기 시작하면서 변화의 물꼬를 튼 것이다. So when you give an instrument to a children, you are giving a very profound way to live, you know. That is why it's so important to have music and arts for everybody. 스웨덴은 최근 난민 급증 지역이 되며 사람들의 걱정을 낳고 있는데 특히 경제적 어려움은 물론 각종 범죄에 노출돼 있는 청소년 난민은 큰 사회적 문제가 되고 있다. 엘 시스테마 스웨덴에서는 그들을 구제해줄 드림 오케스트라라는 음악 교육을 펼치고 있는데 하루하루 불안함 속에서 살아가고 있는 난민들을 위해 음악으로 마음속 응어리를 서서히 없애고 밝은 미래를 그려나갈 수 있게 도와주는 것이다. 베네수엘라 출신의 음악 감독 론 데이비스. 열악한 환경에서 자라온 그였기에 아이들 마음을 더 잘 헤아린다. The orchestra is a place for them to get a family. It's not easy to be embrace of happiness if you just lose your family. So I think it is not easy, but it's not impossible. 그의 노력에 힘입어 홀로 된 아이들은 멋진 하모니를 만들어가며 하나가 되어간다. 전장에서의 익숙한 폭발음 대신 아름다운 멜로디로 풍성한 꿈을 만들어가고 있는 것이다. I Afghanistan är alltid krig och i Iran vi hade inte så, alltså vi kunde inte syssla med musik. Men här, alltså det hjälpte jättemycket. Jag kunde glömma jättemånga problem när jag spelar musik. Alltså jag har min familj här, jag har inte min familj här och jag vet inte var är de. Men här känner jag mig precis som en familj. Vi är glada tillsammans, vi är ledsna om det ska hända någonting för en av oss. Vi är alla ledsna och vi är alla glada om det händer någonting bra för oss. Därför jag känner mig som en familj. 엘 시스테마 베네수엘라 42년간의 노하우를 바탕으로 음악의 손길이 필요한 위험 지역에서도 좋은 결실을 맺게 된 엘 시스테마 스웨덴. 다양한 지역으로 뻗어나가며 아이들뿐만 아니라 가족까지 화합하게 만드는 놀라운 결과를 낳았다. 가족끼리 끈끈한 사랑을 만들 수 있는 원동력. 그 어떤 대화나 물질보다 음악의 힘이 가장 크다는 것을 깨닫고 있는 것이다. I början som vanligt, musik var någonting roligt att lyssna till. Men sen när de började spela musik och hela familjen blandat med den här musiken, de tränar ungefär 6 gånger i veckan och sen mycket med orkester och konsert, så då börjar hela familjen blanda det här. Så det känns som att det är en helt liv. Nu musiken är vårt helt liv faktiskt. 중산층 자녀에게만 집중돼 있던 스웨덴 음악 교육은 엘 시스테마가 도입된 후 모든 계층이 소통하고 화합하는 바람직한 방향으로 바뀌고 있다. 음악의 힘을 많은 사람들이 서서히 공감하며 알아가고 있는 것이다. 음악 안에서 새로운 꿈을 꾸는 아이들. Alltså musik betyder för mig alltså allting. Det är nästan en stor del av mitt liv. Det är så här, kärlek och ja, mycket musik och det är glädje och så. 어울림을 창조하며 제2의 인생을 만들어내는 음악의 강한 힘.
론 데이비스는 음악이 주는 즐거운 변화가 세상을 서서히 아름답고 건강하게 물들일 수 있다는 믿음으로 전 세계를 누비며 음악 교육에 앞장서고 있다. 음악을 통해 치유하고 성장해왔던 소중한 경험들을 다시 아이들에게 되돌려주려는 마음으로 오늘도 모든 에너지를 쏟아내고 있는데 즐기는 아이들을 보며 그 열정이 헛되지 않음을 느낀다. If people ask me how the system has been transforming your life, I must say the energy of Maestro José Antonio Abreu, the passion and the love that I get from the nucleus, from the El Sistema. And I want to multiply. That's what I've been living and working in different countries. Because good thing, Maestro José Antonio Abreu always says, has to be opportunity to multiply it itself. If it's not multiplied, then it's not good enough. 음악의 좋은 에너지를 배로 나누는 곳, 우리나라에도 있다. 예술꽃 씨앗학교와 예술꽃 새싹학교 학생들이 그 주인공. 친구들과 매일 만나 즐겁게 연주하던 경험이 해를 거듭할수록 실력으로 쌓였고 지역 사회와의 소통까지 훌륭히 해내며 유명 인사로 불릴 정도가 됐는데 문화예술을 접하기 힘든 작은 지역에서 활력소가 되는 아이들. 혼자서는 아름다운 하모니를 만들어낼 수 없다는 것을 항상 기억하며 친구와 그리고 사회와 호흡하고 있다. 그 결과 전교생 수가 5년 만에 2배 이상 늘어나는 기적까지 이뤘다. 음악으로 똘똘 뭉치고 소통하는 모습을 보여준 아이들이 폐교 위기에 학교까지 구해낸 것이다. 이렇게 자연을 벗삼아 놀듯 즐기듯 함께 공감하는 과정 속에서 더욱 끈끈해질 아이들. 친구들하고 같이 불면 소리가 어우러져서 더 좋은 음악이 탄생이야. 재밌어요. 어려운 곡이라도 같이 하니까 더 재밌는 것 같아서요. 함께하는 음악에서 얻게 된 값진 깨달음. 우리 아이들이 평생 가져갈 수 있는 최고의 재산이 아닐까? 외부에서 와서 보면 외부 사람들은 이 학교 아이들 왜 이리 밝아요? 라는 말을 자연스럽게 하거든요. 움츠리지 않는 모습들 너무 자랑스럽습니다. 이게 음악을 함으로써 일어난 변화가 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음악이 주는 여러 긍정적인 변화, 뇌과학적으로 밝혀낸 사례도 있다. 음악 예술 활동을 꾸준히 이어온 아이들의 뇌 발달 상태를 알아보고 분석한 자료가 그것인데 우리 뇌에서 감각 기능과 인지 기능과 정서 기능을 이렇게 연합해주는 연합뇌 부위예요. 그 부위의 활성화가 가장 뚜렷하게 나타났어요. 이 예술적인 교육을 통해서요. 그리고 뇌와 뇌 영역 간 연결성도 상당히 좋아졌어요. 그렇다는 건 이 부위의 변화가 곧 공감 능력에 영향을 주는 부위거든요. 그러므로 아동기 때에 배우는 예술 교육은 아이들의 인지 발달이나 공감 능력 향상에 상당한 도움을 주고요. 그것이 청소년기까지 연결되면 아주 극적인 변화를 일으키는 매개가 될 수 있다고 생각을 합니다. 6개월 후 다시 찾은 다현이네. 작은 음악회가 펼쳐지고 있다. 음악을 통해 어울리는 법을 알게 된 다현이가 아빠에게 먼저 다가갔기에 가능한 일이었다. 음악이 소통의 연결고리가 되며 표정까지 밝아진 다현이. 함께 변화해 가고 있는 아빠. 너 진짜 잘한다. 이렇듯 음악은 가족 간의 화합까지 만들어냈다. 본인이 희망해서 갔는데 어떤 성과물을 가져오니 뭐 저로서는 만족하죠. 그리고 생각지도 않았는데 저렇게 보여주니까 아빠로서
본인이 만족할 만한 수준에 오를 수 있도록 저도 지원을 해줄 수 있으면 해주고 본인이 또 노력한다면 더더욱 행복하겠습니다. 많이 늘었네. 뭐 뛰어? 많이 늘었네. 많이 늘었어. 가끔 아빠한테 들려줘. 야. 오케이. 가족이 자기를 좋아한다는 거를 이제 조금 느낀 것 같고 그렇게 연주를 하면서 우리 가족이 하나가 되고 또 진짜 남이 부럽지 않은 막 그런 게 너무 사랑이 커서 너무 좋았었어요. 예. 검사 결과로도 뚜렷이 드러난 변화. 이 모든 것이 아빠와의 관계 회복에 중요한 역할로 작용했다. 짧은 시간 안에 모두를 놀라게 한 변화를 보여준 다현이. 얼마나 더 많은 발전을 보여줄지 그 미래가 기대되는데 앞으로 어떤 어려움이 와도 음악의 힘을 항상 기억하며 지금처럼 멋지게 극복해내길 바라본다. 몇 달 만에 만난 가인이는 어떤 모습일까? 오늘은 음악 감독이 준비한 특별 공연을 보러 가는 길. 친구들과도 스스럼 없이 어울리며 한결 밝아진 모습인데 합주를 하며 공동체 의식을 길렀고 외로움을 떨쳐내며 어우러지는 법을 배운 것이다. 오케스트라 활동하면서 좀 다른 아이들하고 같이 지낼 수 있는 그런 소통이라든가 이런 것들 많이 좋아졌고 가장 큰 변화는 굉장히 아이가 안정이 됐어요. 음악의 다양한 매력을 알려주고 싶은 음악 감독. 아주 특별한 시간을 마련했다. 음악가를 초청해 작은 연주회를 펼친 것. 가인이와 친구들에게 특별한 하루로 기억될 오늘. 아이들은 함께한 소중한 경험 속에서 부쩍 성장해 나갈 것이다. 오케스트라가 어떻게 보면 작은 사회라고도 할 수 있는데요. 그 안에서 서로 정해진 규율을 지키면서 또 서로가 서로를 배려하고 도우면서 협동심도 배울 수 있을 것 같고요. 이렇게 서로 어우러지면서 어린 학생들이 삶에서 가장 중요한 것들을 배울 수 있지 않을까 싶습니다. 공동체 생활에 익숙해진 가인이에게 찾아온 또 다른 변화. 악기를 배워가는 과정 속에서 음악의 재미를 느껴가고 있다는 것. 모든 악기가 어울려야 아름다운 소리가 난다는 것을 깨달아가며 자신의 역할을 소홀히 하지 않는 책임감 또한 생겼다. 음악으로 값진 것들을 알아가고 있는 것이다. 예전에는 친구가 별로 없었는데 요즘은 막 친구도 많이 생기고 악기도 친구들이랑 같이 하고 그러니까 재미있어요. 외로움과 그리움을 음악으로 멋지게 극복하고 어울림을 통해 훌쩍 성장하고 있는 가인이. 오케스트라라는 사회 안에서 작은 손으로 멋지게 그려나갈 미래가 기대된다.